जुड़ के जुड़ के घेर के भाओ इनू जुड़ के भागां वाले सारे बोलो वाहिगुरु 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 बंधन अनकबार सर्व कला समरथ सर्व कला समरथ डोलण ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ अगम अगोचर सच साहिब मेरा सच साहिब मेरा नानक बोले भलाया तेरा धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी नानक बोले बुलाया तेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रमैया के गुण रमैया जिहड़ा रमया होया है रमया होया रमया मीन अंदर वसिया है रोम रोम विच रोम रोम में बसे मरा रोम
बसै मुरार मने वाहिगुरु परमेश्वर। तू तो कहना लभदा नहीं, तू तो कहना लभदा नहीं। जदों तेन सिक्खी बख्शी है ना गुरु ने, आखो वाहिगुरु, ते एक तख्त बख्शिया, 5 तख्तां विचों एक तख्त बख्शिया जिहदा नाम है श्री केसगढ़ साहब। केसगढ़ साहब भी तू एक एक रोम एक एक केस वाल वेखेगा तो तेन चेता आऊ कि मैं कित्थों का रहन वाला है। रोम रोम विच तेरे च ओदी याद छुपी पई। चंगी तरह वेख, तू ते रोमां दी वाढी लाती है ना, आखो वाहिगुरू, तू ते रोमां दी वाढी लाती, तू की सार जानी। नंद लाल साहब पुछदे, आखो वाहिगुरू, सतगुरु ये जिहड़ा वो तख्त जिथों तुसीं अमृत दी दात बख्शी, इस तरह हो सकता सी इहदा नाम आपां गोबिंदगढ़ रख दे, गोबिंदगढ़ साहब रख दे, तुहाडी याद आउंदी, आखो वाहिगुरू। अजीतगढ़ रख दे, बाबा अजीत सिंह दी हाजिर हो, बाबा अजीत सिंह साहब दी याद आउंदी। जुझार सिंह रख देंदे, जुझार सिंह दी याद आउंदी। मातावां विचों किसी एक माता दे नाम दे जीतगढ़ रख देंदे, सुंदरगढ़ रख देंदे, माता दी याद आउंदी। भज गए हो, भजो ना, टिको, आखो वाहिगुरू। तुसीं इहदा नाम तख्त श्री केसगढ़ साहब क्यों रखिया? ते भाई नंद लाल साहब गरीब नवाज पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी एडे लम्मे दाड़े ते आपां तो फोटोआं दे विच गरीब नवाज दा दाड़ा एडा एडा वेखिया। इस तरह ही जिहड़ी जिहड़ी अज तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी तस्वीर आपां वेखी, एडा एडा दाड़ा देखिया। एक मुसलमान फकीर कहंदा सी, मैं वेखिया गुरु गोबिंद सिंह नूं, मैं इन्हां अखां नाल गुरु गोबिंद सिंह दे दर्शन कीते ने, आखो वाहिगुरू। ते सरकार दा दाड़ा धुन्नी तो लम्मा सी, आखो वाहिगुरू। ते एडे लम्मे दाड़े ते हथ फेर के गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे, नंद लाल कोई ऐसा भागा समा आ जाए सिखां नूं मेरा नाम ही भुल जाए, गोबिंद लेना कोई भागा समा आवे, आखो वाहिगुरू। इन्हां नूं माता सुंदर कौर दा नाम लेना भुल जाए, अजीत सिंह दा नाम लेना भुल जाए। मैं चाहुंदा सिख नूं केस शब्द ना भुले। मैं तां इहदा नाम श्री, इहनूं पता लगे सिख नूं कि मेरी होंद मेरी उत्पत्ति किसां करके आ, आखो वाहिगुरू। मेरी आईडी किसां करके आ। ते जदों कदी ये बहन इन्हां नूं इह ना भुले कि मेरे एक एक केस एक एक रोम दे विच उस मालक दी अगमी जोत जग रही। रोम रोम में बसे मुरार। अज मेरा बाबा कहंदा वो जिहड़ा तेरे रोम रोम विच रमिया वाहिगुरू है, रमैया के गुण चचे दे उत्ते लां जे ते तत्ते नूं सिहारी जे। चंगी तरह वेखियो, चेत ते सिहारी लग गई ते इहदे अर्थ बदल गए। कुछ ध्यान देंदे हुंदे कदी बाणी पढ़दे कि नहीं? जदों बाणी पढ़दे हो ये सोच के पढ़ो भी इहदे विचों मैं कुछ पीना है, इहदे विचों मैं कुछ लभना है। इहदा अर्थ बनदा चेते करिया कर। सिहारी कहंदी उस मालक दे गुण
महाराज मैनू तो भुल गए। आख वाहिगुरू, मैनू तो उहदा गुण कोई चेते नहीं। कवन मूल तेरा मुੱਢ की सी, एक पानी दी बूंद। यही सी ना इंसान दा मुੱਢ, बोलो ना। कवन मूल, ये गल चेते कर भी तेरा मुੱਢ की सी। ते कवन दृष्टानी, एक पानी दी बूंद नूं की बना के विखा दिता तेनू। कोई पता भी लगा कि नहीं? एक पानी दी बूंद विचों अगन बिंब जल भीतर उपजे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਐ ਨੱਕ, ਅੱਖ, ਕੰਨ, ਜੀਭਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਤਾ। ਅਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ। ਕਮਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, पता ही वो घड़न वाला किड्डा वड्डा मिस्त्री नक की जगह ते नक लाया। आख वाहिगुरू, सुन रहे हो पुत, आ भैन मेरी सुन रहे हो ना? नक की जगह ते कदी वेख्या जे किसी बंदे का नक कन्न कोल लगा होवे ते इत्थे कन्न लगे होण? ये गुण चेते करो। किड्डा वड्डा मिस्त्री हो। आख वाहिगुरू, किड्डा वड्डा गंगानगर वाले अगे आई थे, किड्डा वड्डा मिस्त्री होगा वो जिन्हें इन्नी सोहनी मीनाकारी नक दी नक जगह ते, कन्न दी जगह ते कन्न, जीभा दी जीभा ते जगह ते जीभा लाई। लाई कि नहीं बोलो ना? इस सूरत मूरत आद अपारा, इस सूरत मूरत नूं बनाया जिन्हें रमैया के गुण कर चेते। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वो कारीगर नूं चेते कर। जिन किया तिस कीत रख, जिन किया। धुनी वाली जगह ते धुनी वाली गुरु 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 गुरु। इस मन चंचल को घेर के अकाल जपाना, घेर के कढ़ाओ इन मूँह चो वाहिगुरू, बच जांदा घड़ी मुड़ी। जुड़ गया तारा। इनू ही कहो तो इनू ही सुनो। आप कथा है, आप सुनने यार। किसी नू नहीं, अपने आप नू सुनाना है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक बार मैं आप जी नूं पुछना, रमैया दे अर्थ की दस्से? सारे बोलो। जिहड़ा साडे रोम रोम विच रमिया होया वाहिगुरू परमेश्वर, ਉਹਦੇ गुण दसन लगे ने। महाराज पातशाह तैनूं तो भुल ही गए, तू तो कहना मैनूं तो सारे गुण ਉਹਦੇ की बहुत सारे लोग ने मैनूं रब ने की दिता। आ मेरी थोड़ी जी अख खराब हुई, मैनूं पुछो
ਅੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ 2 ਅੱਖਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਾਲੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਬੋਲੋ ਧੀਓ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਹਾਲੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਰੱਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹਿਰਾ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੂਮਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮ ਗੀਤ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਬੋਲੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਚੌਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਹੂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਮਗਰ ਚੌਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਆ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਥੱਲਿਓਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਲਿਫਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ। ਇਹ ਪੈਰ, ਇਹ ਹੱਥ, ਇਹ ਨੇਤਰ, ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਮ ਕਰਨ ਨੇਤਰ, ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਰਟਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 11 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੀਜੋ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਸਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਘਰ ਚ ਵੰਡ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਵੇਂ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਊ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਕਮਨ ਮੂਲ। ਕੀ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਸੀ? ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੂਲ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ। ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਐ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਦੀ ਰਕਤ ਹੈ ਇਕੱਠੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਰਕਤ ਤੇ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ, ਪਿਓ ਦੀ ਬਿੰਦ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ, ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ, ਇੱਕ ਬਿੰਦ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਆਦ ਅਪਾਰਾ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਤੂ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ, ਸਾਜਿਆ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਨੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੱਕ, ਹੱਥ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਥ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਰ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੇ ਜਿਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟ ਉੱਠਦੇ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਸੜ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਿਹਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਟਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਤਾਂ। ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਮਾਤਾ ਉਦਰ ਰਾਖੇ, ਬੋਲੋ ਭਲਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣੂ? ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ, ਲੱਗਣ ਦੇਤ ਨਾ ਸੇਕ।
ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਉਹਨੇ? ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਕਮਨ ਮੂਲ ਤੇ ਜੰਤੂ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਯਾਦ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੁੜੋ 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 ਜੁੜੋ। ਟਿਕੋ ਟਿਕੋ, ਨੱਕ ਦੀ ਕਰੂੰਬਲੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਆ ਗਈ ਰੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਬੋਲਣ ਲਿਆ। इधर वैरी ते दुश्मन ते सारे दूर होए, इधर रब बोलिया, मेर तेर खत्म हुई। गुरु गुरु सुनो गुरु नू। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक मिनट होर आप जी दे लेना। मां दे पेट दी अग विचों ते तू बाहर आ गए हो, मगर मेरा बाबा कहंदा जैसी अगन उधर मैं। जिन्हां जिन्हां नूं बाणी आउंदी बड़ा रस पी सकदे ने। इहदे विच दो गल्लां गुरु साहब ने कीतियां। जिस तरह दी अग मां दे पेट विच सी, उस तरह दी बाहर माया दी अग भी तेनू साड़ रही है। उत्थे ते तू जपदा सै की जी, ते अग विच लेव छुड़की ते माया अमृत। ऐसा हुक्म माया दा चलिया। हुण तां भुलिया है। जिहड़ी शक्ति तेनू उत्थे बचाउंदी सी, उह ते तेनू इत्थे भुल गई। आखो वाहिगुरू। ते जिस बंदे नूं जिहड़ी चीज बचा रही है, जिहड़ा एक कवच पाया, कई वर्दियां हुंदियां ने। साडा एक मित्र फायर ब्रिगेड विच है, वो पा के अग च वड़ जांदे। आखो वाहिगुरू। की इन्हां कोल फायर ब्रिगेड वालियां कोल वर्दी हुंदी, अग विच भी तुरे फिरदे, उन्हां नूं अग नहीं लगदी। जिहड़ी वो वर्दी ने तेनू अंदर बचाया सी, वो वर्दी ते तू लाती। ते वो आंदा भी फर्क कोई नहीं, जिहो जी वो अग सी, बोलो पुत्त उच्ची, तैसी हुण इत्थे सड़ रहे हैं। तुहाडे कोल की प्रूफ है भी मैं सड़ रहा? आखो वाहिगुरू। तुहाडे कोल भी मैं पुत्र इत्थों शुरुआत हुई। सड़ी चीज काली हुंदी, सड़ी चीज अपनी अखां वेख शीशे अगे खलो के, तेनू पता लग जू अग लग चुकी है, ते तू सड़ना शुरू हो गया है। एक दिन सचमुच तू जल जाना है। जे तू इत्थे भी वो कवच ना पाया,
ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਚ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ। ਅਰਥ ਦੇ ਅਨਰਥ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਤੇ ਦੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੈਂ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਤੈਂ ਤੁਮ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਰਾ ਕਿ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡੋਗੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਮੀਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਦੇ 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 ਕੇ ਜੀ ਤੈਂ ਤੁਮ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ। ਪਾਵਕ ਮਨੇ ਅੱਗ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਜਾਗਿਆ ਹੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਨ ਉਧਰ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਧਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ। ਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ। ਇਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਨ ਨੇ? ਸੁਰਤ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸੁਣਨਾ? ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਵੇ, ਸਰੀਰ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਚੇਤਨਤਾ ਸੁਣਦੀ? ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਛੱਡੋ, ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਸੁਣੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਣਾ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ, ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ। ਅਥਾਹ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ, ਕਾਦੀਆਂ? ਅੱਗ ਦੀਆਂ। ਬੋਲੋ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ? ਅੱਗ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਉੱਠਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਧੀਓ ਮੇਰੀਓ, ਬੱਚਿਓ, ਵੀਰੋ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਵਸਫੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਢਿੰਗੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਅੱਗ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਗਤ ਜਲਨ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ। ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਪਾਂਚ ਅਗਨ ਤੇ ਵੇਖ ਫੇਰ ਭੱਜ ਗਈ ਨਾ ਭੈਣ। पांच अगन तित लाग रही, एक नहीं लगी इस जीव नू। इक्के टाइम ते पंज अग्गां लगियां ने। पावक सागर था लहर में पाओ तरला। हथ जोड़ो, आओ फायर ब्रिगेड वाला बाबा बैठा जिहदे सिर ते चौर हो रहा, ये बचा सकता है? आखो वाहिगुरू। ये तुहाडे ते इन्नी छिड़काओ कर सकदा भी तुहानू अग लगे ही ना। तुहानू सारियां नू वर्दी फायर ब्रिगेड वाली दे दे भी अग च रहिंदियां भी तुहानू अग ना साड़े। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। पालो पालो पालो। मीह पैन लगे अग से। गुरु 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 गुरु
मिनट लेना। भाई गुरदास ने ना इस माहौल नूं, किहड़े नूं, संगत वाले माहौल नूं, नाम जपदियां रूहां नूं मोर ते पपीए आख्या है। की किसी दी आवाज मोर वर्गी निकल रही, किसी दी ते कहंदे जदों ये बोलदियां ने ना रूहां ते मोर ते पपीया उदों बोलते जदों बदल चढ़ के आवे, ते बदल भी काला चढ़ के आवे। आखो वाहिगुरू, बदल भी। ते भाई गुरदास ने बड़ा सोहना निरूपम किया। गाओगे मेरे नाल? मोर पपीए बोल दे, मोर पपीए बोल दे, मोर मोर पपीए बोल दे, मोर पपीए बोल दे, मोर देख बदल काले, देख बदल काले, देख पपीए बोल दे। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। हाँ हाँ, देखो सामने बदल, ओ चौर हो रहा, ये विचों मरना है। वरण दो शरीर ढिला छड्डो, चौंकड़े मारो, वरण दे उत्ते अपने अग लगी है ना, उत्ते मींह पैण दिओ। सतनाम श्री। तुसी ये शब्द पढ़िया ही है ना, हुक्मनामा, पावक, सागर, वेख लो कभी वेखियां नहीं, सड़ भी उन्होंने लहरां च रहा है। मोह भी एक अग है ते मोह दियां भी लहरां ने, जिहदे विच बंदा कदी पुत तो सड़ रहा, कदी सड़ रहा पुत, ध्यान दिओ, कदी धी दे मोह दी अग इहनूं साड़दी, कदी पुत्र दे मोह दी। ये लहरां ने, ਧੀਆਂ पुत्र परिवार माया सुख, ये किने लहरां। अख वाहिगुरू। ते लहरां दा एक जीवन हुंदा, कदी तां ते कदीठां। खैर इन्ना तां ना डूंगा जावां, आपां शब्द दी कथा करनी। रमैया के गुण चेत कमन मूल ते जिंतु साज सवार सिगारिया। पहला गुण ते ही तेनू साजिया सवारिया, किस पानी दी बूंद तो बिंब ते जिन पिंड किया, बिंब ते जिन पिंड किया, उन्हें तेनू सवारिया। एक गुण चेते कर ओदे, बहुत दूर चले गया, बड़े ताले लग गए ने तेरी सुरत नूं, ऐसे ताले माया दे वजे ने, सच्ची मुच्ची तू जान नहीं सकिया। तेरे नाल उस मालक ने किहड़े किहड़े गुण कीते ने। गर्भ अग्न में जिन्हें बार व्यवस्था, बार व्यवस्था,
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੈਂ ਆ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਪਰੌਂਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਸੇਬ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦਾ? ਬੋਲੋ ਨਾ। ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢਤਾ। ਖੂਨ ਅਕਸਰ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਇਓ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਛੁਪੀ ਪਈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਬਾਹਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਧ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਓ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ। ਭਰ ਜੋਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਓ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਖਿਆ ਪਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ ਉਨੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਚ ਬੋਲਦੇ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲੱਗ, ਤੁਸੀਂ ਓਪਰੀ ਸਮਝ ਲਈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓਪਰੀ ਸਮਝ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਉਪਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਏ। ਭਾਖਿਆ ਪਾਓ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਮਣੇ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋ ਭਾਖਿਆ। ਸੋਹਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਹਰ ਬਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ। ਵੱਡਾ ਹੋਇਓ ਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਤੇ। ਦਹੀਂ ਬਣਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਨੀਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਤਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਜੂਸ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦੀ ਜੂਸ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਤਰੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਜੂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਂਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਜੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਆਨੰਦ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ। ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਕਾਦੀ? ਵੱਡੇ ਬੋਲੋ ਵਡੇਪੇ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਲਕੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਵੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਵੇ। ਬਿਰਧ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦਿਨ। ਨੌ ਦੇਤੀ, ਲਿਆਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਪੋਤਰਾ ਦੇਤਾ, ਲਿਆਇਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਰਧ ਪਿਆ ਉੱਪਰ ਸਾਗ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਪਿਆਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਟੌਂਚ ਮਾਰੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਜੀਵ, ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰਾ, ਬੇਸ਼ੁਕਰਾ ਬੰਦਾ, ਕਛੂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਜਣਾ, ਤੇਰੀ ਨੌਂ ਨੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤਿਉੜੀ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਲਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਅੱਗ ਦੀ ਤੀਲੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਤੀਲੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ? ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ? ਕਿਤੇ ਤੇ ਬਾਲਣ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੀ ਸੀ। ਨੌਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਦੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ?
दोष कर्मा अपने कर्मां वल वेख। ये घड़ी आई आ ते इहदे च किते ना किते तेरा भी रोल आ। जिहड़ी ताश दी बाजी लोग खेडदे हैं ना, अख वाहिगुरू, आ बुजुर्ग वगैरह लगे हुंदे पार्कां च, इहदी एक बड़ी प्रीतिकर कहानी। एक सुनियो ती हो, एक पत्ता को सुटे ते जिन्ना चिर कोई दूसरा पत्ता नहीं सुटदा उन्ना चिर गेम शुरू नहीं हुंदी। कोई पता लग रहा जे? अख वाहिगुरू। जे नौ ने कुछ बोलिया ते सौरे कुछ बोलिया होगा तो गेम शुरू हुई। तुसी ना सुटो, सस ना सुटे, कोई ते जरो अख वाहिगुरू। जे सस ने कुछ कहा तो नौ चुप रह जाए, गेम शुरू नहीं होगी, झगड़े शुरू नहीं होंगे। मगर ऐसा होया नहीं। महाराज पातशाह कहते इन्हें सारे तेरे गुण विसार दिते ने अख वाहिगुरू। ये जदों कहंदा मेरे नाल की मैनू की दिता, मैनू ये निशुकरा 24 घंटे इको ही गल करी जांदा, मैनू ते रब ने दिता। वेखो जी मैनू ते सुख नहीं दिता, बड़े सुख दिते ने तेनू ने। इन्हां सुखां मैनू तू कन्वर्ट किया दुखां विच। एक करतूत तेरी ने, रब ने नहीं। अख वाहिगुरू। गज के बोलो ना। तुसीं मोटा जिहा ला लो, आ कनेडा वर्गे मुल्क च आण के बेहुदरियां किन्ने कीतियां। जदों असीं नहीं सां इत्थे आए, इस तरह हूटर मारदे गड्डियां दे लोकी। बोलो ना। अज तां सारी सारी रात कलेजा कंबाऊ बाजां वालियां गड्डियां चलदियां, चलाउंदे सी लोकी। हर एनवायरमेंट नूं खराब ते मैं ही कीता है ना, कसूर मैं अपना क्यों नहीं मानता। आखो ये निर्गुण गुण कछु ना बूझे बख्श लियो, ये मेरी जिंद ते निर्गुण यारी तेरे कीते किसे परब करो भी इन्हें बुझिया नहीं, तुसीं इहनूं बख्श लियो। गुरु कृपा करे। एक मिनट होर ला लो, फिर शब्द की व्याख्या करिए। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। हाँ, बहुत कृपा जो हुई, चिम चिम वरसे, रूह ते पैण जो बूंदा, टूटी छड़ के थले हो जो। आप बैठो चौंकड़ा मार के टूटी दे थले, इशनान होगा। गुरु गुरु सतनाम श्री वाहिगुरू। पहली तो कज सरकार ने मच्छी दी उचारी, मच्छी दी तै कत तैकत पानी छड्ड के, जलन पानी नू छड्ड के, तैकत जलन पता लगे जल नू। नै जीव मीनंग नहीं, बोलो नै जीव मच्छी जिंदा नहीं रह सकती, किनू छड्ड के। तू फिर कहना है मेरा जिंदगी नहीं बनती, मच्छी नू पानी च छड्ड दईए, आनंदत होंदी। तू संगत जान के इस तरह महसूस करना है मेरी तरफ दी रूह नू किसी ने पानी च छड्डता है, किता कदी महसूस? इत्थे भी बैठा पिछे इस तरह पता नहीं किथे गया है। मच्छी नू जदों तड़पदी नू पानी च छड्डीए ना, इस तरह नहीं पींदी जिस तरह असीं बैठे कर गए। मच्छी ते फिर विच मौल दी किते जीव साडी भी आत्मा इस तरह आवे भी आ भरे सरोवर विच मैनू तड़पदी नू किसी ने लिया के छड्ड दिता है, ते जिस तरह वो इस तरह ऐ खेडदी तुहाडी रूह ने कदी खेडिया? वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
ਆਨੰਦਿਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨੈ ਜੀਵ ਮੀਨੰ, ਮੀਨੰ ਮੈਨੇ ਮੀਨ ਮੱਛੀ, ਨੈ ਤਿਆਗ ਚਾਤਰਕ ਮੇਘ ਮੰਡਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਪੀਆ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਸ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਦਲ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਪਪੀਏ ਨੂੰ ਆਸ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਸ ਹੁੰਦੀ? ਬੱਦਲ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ? ਪਪੀਏ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਉਦਣ ਆਣ ਕੇ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਪਪੀਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਜਿੱਦਣ ਪਪੀਆ ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਘੇ ਨੂੰ, ਜਾਓ ਇਹ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ ਏ, ਜਾਓ ਇਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ, ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਸੋ। ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਆਣ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਪੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਣੇ ਚਾਤਰਕ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਬਬੀਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ? ਪੁੱਤ ਮੰਗੇ, ਧੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਵਿਜੇ ਮੰਗੇ, PR ਮੰਗੀ, ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਜਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਓ ਜੀ ਦਾਨ, ਜੀ ਦਾਨ, ਜੀ ਦਾਨ। ਇਹ PR, ਇਹ ਧੀਆਂ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਾਨ ਆ, ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਪੀਆ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਓ ਜੀ ਦਾਨ, ਜਲ ਬਿਨ ਪਿਆਸ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਮੇਰੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਭਰ ਦੇ, ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਪਿਆਣੀ ਨਾ ਬੁਝਣੀ। ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਪਿਆਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਝਣੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਆ ਹੁਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨਾਲ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਪੜ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਗੁਬਾਰ ਮੀਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਹਨੇਰਾ, ਹਨੇਰਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਐਸਾ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਦਾ ਉਰਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗਵਾਚਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਉਰਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰ। ਹੱਥ ਜੋੜਿਓ, ਕਦੀ ਇਸ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਐਸਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪੜੋ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਗੁਬਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਤਿਸ ਦਾ ਉਰਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਧਰਲਾ ਬੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਖਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਹੈ। ਮਨਮੁਖਾਂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲਪਟਾਏ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਜੰਮੇ ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਸਾਧੂ ਦਾ। ਕੀ ਬੋਲੋ ਨਾ? ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਡਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਜਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਮਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ। ਫਲਾਣਾ
ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੋਲਤੇ ਸਹੀ, ਬਬੀਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਓ ਜੀ ਦਾਨ, ਜਲ ਬਿਨ ਪਿਆਸ ਨਾ ਉਤਰੇ ਛੁਟਕ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਸਹਿਬਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਹੋ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ, ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਪਿਆਸਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਛੁਟਕ ਜਾਏ ਮੇਰੇ। ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਫਿਰ, ਤੇ ਅੰਤ ਬੇਲੀ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ, ਅੰਤ ਨੈ ਤਿਆਗ ਚਾਤਰਕ ਮੇਘ ਮੰਡਲੇ। ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਪੀਏ ਦਾ। ਬਾਣ ਵਿਧਨ ਚ ਕੁਰੰਕ ਨਾਦੰ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਤੀਰ 20 ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਉਸ ਨਾਦ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾਦ ਕਰੰ ਕੇ ਵਿਧਿਆ ਸਨਮੁਖ ਉੱਠ ਧਾਵੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਭੱਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭੱਜੀਏ ਚਲੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਮੱਛੀ ਦਾ, ਪਪੀਏ ਦਾ, ਹਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲ, ਅਲ ਭੌਰਾ। ਬੰਧਨ ਕੁਸਮ ਪਾਸਨੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਭੌਰਾ ਕਾਹਦੇ ਚ ਵੱਜਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਸੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਬੀਹਾ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਬੀਹਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੌਰਾ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਇੱਧਰ ਪੁੱਤ ਟੇਕ ਕੇ ਪੈ, ਟੇਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਘੁਮਾਏਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਖ ਟਿਕੀ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕਿਆ। ਅੱਖ ਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਵਰਾ ਭਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਫੁੱਲ ਵੱਲ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਵਫਾਈ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਭਵਰੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਹੂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਊਗਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹੀਂ ਮੈਂ ਬਰਨਬੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੂ। ਮੈਂ ਤੇ ਗਈ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣ। ਕੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਘਰ। ਜਾਂ ਪੁੱਤਰੇ ਖੜਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਾਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਖੜਾ। ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਗਲਵਕੜੀ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਗਲਵਕੜੀ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਭੈਣੋ? ਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਲ ਬੰਧਨ ਕੁਸਮ ਵਾਸਣੇ। ਇਹ 3-4 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਚੰਤ ਸੰਤੇ। 4 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਹਦਾ ਦਿੰਦੇ? ਸੰਤ ਦਾ।
ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਬੋਲੋ ਨਾ। ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ। ਅੱਗੋਂ ਫੁੱਲ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਫੁੱਲ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਖਿੜਾ ਫੁੱਲ ਕਹੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ। ਆ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲਰ ਚੰਤ ਸੰਤੇ ਆਨਕ ਨਾਨਕ ਆਨ ਨ ਰੁਚਤੇ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਖ ਦਿਖਾਊ ਪਲਕ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲਕ ਜਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਦੀਦਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਛੱਡ ਆਨ ਨਾ ਡੇਹੂ ਚਿੱਤ, ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੇਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਸੰਗਮ ਤਿਸ ਧਣੀ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਸੰਤਾਂ ਮਿੱਤ, ਸੰਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ, ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਵਿਣ ਪਾਣੀ ਐ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਭਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਢਿੱਲਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਟੀਕਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਵਿਣ ਪਾਣੀ ਐ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਵਿਣ ਪਾਣੀ ਐ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਕਿਤਨਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਬੂੰਦ ਵਿਹੂਣਾ ਚਾਤਰ ਕੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦਾ ਵਿਹੂਣਾ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਪਪੀਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜੋ ਰੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ, ਤੇ ਲਾਗੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਗੰਗੂਵਾਲ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪੀਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਜੀ? ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੀ ਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਦਰਿਆ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਗਣ ਡਿਆ ਏ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਗਣ ਡੀਆਂ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੂੰਦ ਦਾ ਹੀ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਪੀ ਲਓ, ਫੈਜ਼ਰ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਜਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੂੰਦ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਝੀਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੂੰਦ ਬਣੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਈ ਬੂੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾਦ ਕੋ ਰੰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਹਰਨ। ਨਾਦ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਨਮੁਖ ਉੱਠ ਧਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਰ ਲੋਭੀ ਕੁਸਮ ਬਾਸ ਕਾ, ਭੌਰਾ ਲੋਭੀ ਆ ਫੁੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਿਲ ਆਪ ਬੰਧਾਵ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਦੇਖ ਦਰਸ ਅਗਾਵ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਦੇਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਰੇ ਦਾ, ਮੱਛੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਤ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਮਿਲਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਹੋਆ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਭਾਗ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣਦੀ। ਬਣਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ, ਤੀਸਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
पता नहीं लोकां किन्ने क बनाए ने जी, आ साडे घर ओहदी फोटो, आ साडे घर ओहदी। सिख दे घर च कोई फोटो ना होवे, सिख दे हिरदे विच शब्द दा वास होवे। जिन्हां घरां च फोटो लगियां रह गए बेचारे प्यासे ही। फोटो बोलदी है कुछ, बोलो बोलो ना। कदी दयालु हो के फोटो ने कदी तुहानू फोटो चो हथ कढ के कुछ दिता है? गुरु ग्रंथ साहब महाराज तुहाडियां झोलियां भरदे, ये देंदे ने। आखो वाहिगुरू। एक बंदा लुधियाने, मैं उन्होंने पूछा नितनेम करना, कहता धूप बत्ती करदा। इस तरह बह जाओ, एक मिनट ली, थक गए हो, बुढ़िया सीधे हो की करना। मैं किनू? कहते गुरु नानक साहब की फोटो लगी घर ते महापुरुषों की लगी। मैं कहा शराब पीना है? कहता हाँ जी। मैं कित्थे बह गए? कहता दफ्तर विच। मैं कहा उत्थे ही फोटो लगी? ध्यान दिओ, दफ्तर विच ही फोटो लगी? कहता हाँ, महापुरुषों की वड्डे कहंदे ने महापुरुषों नूं। आखो वाहिगुरू। वड्डे महापुरुषों की भी लगी ते गुरु नानक उन्होंने नहीं कड़ा सब ते वड्डा, उन्होंने नहीं वड्डा क्या, वड्डे महापुरुषों की भी लगी ते गुरु नानक। मैं कहा वो फोटो चो कदी किसी ने आवाज मारी तेन, ओए ये की करन लगा, शराब पीन लगा? कदी एदी मूर्त लागे वसोनो, एदी मूर्त वाल वेनो ते ये तेनों कहंदा ऐसा मद मूल ना कीजे, ये जरूर तेनों रोकदा भी शराब ना पीवी। शब्द दी आवाज तेरे कन्ना च पैंदी, फोटो विचों कदी आवाज नहीं आई। बोलो ना, मैं की किया कि बोलूगी कदी फोटो? शब्द तेनों हर जगह ते अगवाई दऊगा। मंदा मूल ना कीचेई दे लम्मी नदर, लम्मी सोच सोच के बंदिया सोची। शराब पीण वाले दे फिफरे गल जांदे, शराब पीण वाले दे घर बर्बाद हो जांदे, शराब पीण वाले दे घर च कले पैंदी। ये गल तां केवल गुरु कहूगा, फोटो नहीं कहूगी। फोटो नूं ना पूजो। सिख विच ते गुरु विच कोई विचोला नहीं हैगा। अगले बचना किच विचार करांगे। भुल्लां ना चितारिओ, असीस बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा।